Theorem 26.1. Okay, গত লেকচারে আমরা রিয়েল নাম্বারসের উপর মাল্টিপ্লিকেশন কে ডিফাইন করেছিলাম। এই লেকচারে এই মাল্টিপ্লিকেশনের প্রপার্টিজ গুলো অ্যানালাইজ করব, and this is the first property. Okay, and the property is the commutativity of multiplication on real numbers. The commutative law of multiplication on real numbers, and the law states for all pair of real numbers, say xi and eta, we have xi times eta equals to eta times xi. অর্থাৎ যে কোনো পেয়ার অফ রিয়েল নাম্বারসকে আমরা যদি এনি অর্ডারে মাল্টিপ্লাই করি, দেন সেম রেজাল্ট আমরা পাবো। আর এটা প্রমাণ করা খুব একটা কঠিন না। তোমরা জাস্ট ডেফিনেশন অফ মাল্টিপ্লিকেশন অন রিয়েল নাম্বারসকে অ্যাপ্লাই করবা এবং Dedekind কোর্সের কমিউটেটিভিটি অফ মাল্টিপ্লিকেশনকে অ্যাপ্লাই করবা, করলেই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে। ওকে, ইউজ দ্য ডেফিনেশন of multiplication on real numbers and use the commutativity of Dedekind curves. The commutativity of Dedekind curves. Okay. Of multiplication. Multiplication of Dedekind curves. Just এই দুটো বিষয়কে অ্যাপ্লাই করলেই তোমরা কনক্লুশনে পৌঁছাতে পারবে। আমি নেক্সট থিওরেমে মুভ করতে চাই। থিওরেম 26.2, and the theorem states that for any real number, say xi, we have the following equation. We have xi times 1 equals to the real number xi itself. অর্থাৎ যে কোনো রিয়েল নাম্বারের সাথে যদি আমরা 1 কে মাল্টিপ্লাই করি, দেন ওই রিয়েল নাম্বারটাই আমরা পাবো রেজাল্ট হিসেবে। এটা এই স্টেটমেন্ট বলছে। এটাকে আমরা তিনটা কেসের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারি। প্রথম কেস নেব যে xi is greater than 0, then xi equals to 0 and xi is less than 0. এই তিনটা কেসে আমরা এই বিষয়টাকে প্রমাণ করতে পারি। Okay, let's prove. The first case number 1, and here we consider let xi is greater than 0, and xi যখন greater than 0 তখন xi কে আমরা জাস্ট Dedekind curves হিসেবে ট্রিট করতে পারি। Therefore xi can be treated as a cut, right? A cut. এখন xi যেহেতু একটা cut, therefore আমরা Dedekind course এটা প্রমাণ করে আসছি, right? We have proved before that for any Dedekind cut, lambda times the integral cut 1 star equals to the Dedekind cut lambda itself. এটা আমরা কাটে প্রমাণ করে আসছি। and এই integral cut 1 star আর কিছুই না, এটা আমাদের real number 1. এটা আমাদের real number 1. Therefore checked, right? Checked for the case number 1. আমরা case number 1 এর জন্য এটা চেক করতে সক্ষম যে xi এর সাথে যদি আমরা ওই 1 কে মাল্টিপ্লাই করি, দেন xi itself create হয়, right? এখন আমরা যাব case number 2. Now case number 2, and এখানে আমরা কনসিডার করব যে xi equals to 0, and xi যখন 0, therefore according to the definition of multiplication on real numbers, we can say xi times 1 is nothing but the real number 0. কেন? কারণ definition of real numbers, definition of multiplication, obviously definition of multiplication on real numbers এটা ক্লেম করে যে দুটো রিয়েল নাম্বারের মাল্টিপ্লিকেশন তখনই কেবল 0 হবে যখন এদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা 0 হবে, and 1 কিন্তু 0 নয়। এবং এখানে আমরা দেখছি যে xi equals to 0, therefore the multiplication obviously 0, right? and 0 আর কিছুই না, 0 হচ্ছে xi itself, therefore 0 equals to xi. Okay, therefore we have
xi times 1 equals to xi itself and checked for the case also, case number 2, right? আমরা case number 2 এর জন্য এটা চেক করতে সক্ষম। And now case number 3. Case number 3. আর এখানে আমরা কনসিডার করব যে xi is less than 0. Therefore আমরা যদি xi times 1 কে elaborate করি, আমরা definition of multiplication on real numbers কে apply করতে পারি and করে বলতে পারি যে xi যখন নেগেটিভ তখন এই মাল্টিপ্লিকেশনটা দাঁড়াবে যে negative of the absolute value of xi times 1, right? এটা আমরা direct definition কে apply করছি, definition of multiplication on real numbers, and absolute value of xi যেহেতু একটা positive real number অর্থাৎ Dedekind cut, এটা Dedekind কাটের সাথে আমরা যখন integral cut 1 কে multiply করব then এটা আর কিছুই না, এটা এই Dedekind cut itself, therefore equals to negative of that negative, right? The absolute value of xi, right? That's it. And the negative of absolute value of xi আর কিছুই না, দেখো xi যেহেতু negative, therefore negative of absolute value of xi equals to xi itself. Therefore we have xi times 1 equals to xi itself, right? That's it. Checked and proved. আমরা আমাদের থিওরামকে প্রমাণ করতে সক্ষম, এই তিনটা কেসেই আমরা চেক করতে সক্ষম, therefore theorem proved, right? আমরা এখন নেক্সট থিওরামে মুভ করব। Our next theorem states that theorem 26.3, and the theorem states that for any pair of real numbers, say xi and eta, we have the multiplication inverse of xi times eta, and the multiplication xi times inverse of eta, and the multiplication inverse of multiplication xi times eta. They are all same. Right? এরা সবাই equal. এখান থেকে আমরা যে রিয়েল নাম্বারটা পাবো, এখান থেকে যে রিয়েল নাম্বারটা পাবো, আর এখান থেকে যে রিয়েল নাম্বারটা পাবো, তারা সকলেই সেম রিয়েল নাম্বার। ওকে, অর্থাৎ এই নেগেটিভ যেখানেই থাকুক না কেন আমরা সেম রেজাল্ট পাচ্ছি, ঠিক আছে? এটাকে আমরা প্রমাণ করতে চাই। ওকে, let's proceed. And এটার অর্ধেক প্রমাণ তোমরাই করবে, আমি জাস্ট একটা কি ফ্যাক্ট বলি। The key fact is এই তিনটা মাল্টিপ্লিকেশনের absolute value same, and the absolute value is the absolute value of xi times the absolute value of eta, right? Their absolute values are same, and that is the absolute value of xi, right? Absolute value of xi times the absolute value of eta. অর্থাৎ আমি এটা দেখাতে সক্ষম যে এদের absolute value সব সেম। তোমার জাস্ট এখন এটা দেখতে হবে যে এরা যখন নেগেটিভ হবে সাইমালটেনিয়াসলি নেগেটিভ হবে, যখন এরা পজিটিভ হবে এরা সাইমালটেনিয়াসলি পজিটিভ হবে, অর্থাৎ সকলে একসাথে পজিটিভ হবে। এবার যখন জিরো হবে একসাথে জিরো হবে, অ্যান্ড জিরো হওয়ার কেসটা ট্রিভিয়াল। এরা যখন একটা জিরো হবে তখন সকলেই এরা জিরো হবে, এটা ট্রিভিয়াল কেস। অ্যান্ড পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভের ক্ষেত্রেও তুমি চেক করে দেখতে পারো, রাইট? চেক yourself. And proved. Okay, that's it. আমরা নেক্সটে মুভ করব। Theorem 26.4. The theorem states for any pair of real numbers, say xi and eta, we have inverse of xi times inverse of eta equals to xi times eta. অর্থাৎ তোমরা ছোটবেলায় যে করেছিলে নেগেটিভ নেগেটিভে পজিটিভ হয়ে যায়, সেটারই rigorous statement, and here is the rigorous proof. The
quantity can be written as the quantity inverse of xi times inverse of eta can be written as xi times inverse of eta অর্থাৎ এই মাইনাসটা এর সাথে গেছে according to the theorem 26.3 ওকে অর্থাৎ previous theorem থেকে আমরা এটা ক্লেম করতে পারি by theorem 26.3 and inverse of eta is nothing but eta itself অর্থাৎ একটা রিয়েল নম্বরের দুইবার ইনভার্স নিলে সেই রিয়েল নম্বরই আমরা পাই therefore the quantity equals to xi times eta and proved আমরা আমাদের স্টেটমেন্টটাকে প্রমাণ করতে সক্ষম আমরা এখন নেক্সট মুভ করতে চাই the associative law theorem 26.5 the associative law of multiplication on real numbers and the law states that for any real numbers xi, eta and zeta we have the following equation xi times eta times zeta equals to xi times the multiplication eta times zeta okay অর্থাৎ ব্র্যাকেটিং এর যে কোনো ব্র্যাকেটের সিকোয়েন্স যদি আমরা নেই তো আমরা সেম রিয়েল নাম্বারটাই পাবো ব্র্যাকেটের সিকোয়েন্স এখানে কোনো ম্যাটার করছে না এটা এই স্টেটমেন্ট বলছে রাইট দ্যাটস ইট অ্যান্ড এটার 50% প্রুফ তোমরা নিজেরা করবে আমি জাস্ট কি ফ্যাক্টটা বলি দ্য কি ফ্যাক্ট ইজ এদের অ্যাবসলিউট ভ্যালু সেম রাইট their absolute values are same that is the absolute value of that quantity is the absolute value of xi times the absolute value of eta times the absolute value of zeta equals to the absolute value of that quantity and the absolute value of this quantity equals to the absolute value of xi times the multiplication the absolute value of eta times the absolute value of zeta the absolute value of eta times the absolute value of zeta right এই দুটো absolute value same and তোমাকে চেক করতে হবে যেটা দেখাইতে হবে সেটা হচ্ছে এরা যখন পজিটিভ হবে simultaneously পজিটিভ হবে নেগেটিভ হলে একই সাথে নেগেটিভ হবে and জিরো হলে একই সাথে জিরো হবে and জিরোর কেসটা ট্রিভিয়াল রাইট জিরোর কেসটা ট্রিভিয়াল then check yourself rest of the cases right that's it proved আমরা এখন নেক্সট থিওরামে মুভ করব the distributive law of addition on real numbers okay theorem 26.6 and the theorem states that distributive law right distributive law over addition and the theorem states that for any real numbers say xi eta and zeta we have the equation xi times eta plus zeta equals to xi times eta plus xi times zeta অর্থাৎ মাল্টিপ্লিকেশন এখানে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে গেছে এবং এরকম অ্যানালগাস থিওরাম আমরা এর আগেও দেখে আসছি and এটার প্রুফ আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো proof on screen okay and এটার আনুষঙ্গিক একটা লেমা আছে এটা প্রমাণ করতে একটা লেমা প্রয়োজন পড়বে সেই লেমাকেও আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো তারপর এর প্রমাণ কি আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো রাইট এটা কেস বাই কেস প্রমাণ করতে হবে অনেক লেন্দি হবে দ্যাটস ওয়াই এটা আমি অমিট করছি and আমি নেক্সট থিওরামকে স্টেট করব theorem 26.7 এবং এখানে আমি স্টেট করব the distribution over subtraction of multiplication right এখানে আমি দেখেছি distribution over
addition, এখন আমি দেখব distribution over subtraction, অর্থাৎ multiplicationটা subtractionের উপরে distributed হয়ে যাবে. And the statement states that for any real numbers, so xi, eta, and zeta, we have xi times eta minus zeta equals to xi times eta minus xi times zeta. Okay, and এটাকে আমরা এর আগের থিওরেমের সাহায্যে easily প্রমাণ করতে পারি. Proof. And the quantity can be written as, okay, xi times eta minus zeta can be written as xi times এই ভিতরের এই কোয়ান্টিটিকে আমরা লিখতে পারি যে eta plus inverse of zeta, আমরা এইভাবে লিখতে পারি, রাইট? আমরা এটা জানি, by the definition of subtraction. Okay, and এটা কিন্তু এখানে কিন্তু addition আছে, therefore এখানে আমরা distribution over addition কে অ্যাপ্লাই করতে পারি. therefore আমরা বলতে পারি যে that quantity equals to xi times eta plus xi times inverse of zeta, and xi times inverse of zeta is nothing but inverse of xi times zeta, according to the theorem 26.3, right? Therefore, this quantity equals to xi times eta plus xi, right? The inverse of xi times zeta, and using the definition of subtraction, finally আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে xi times eta minus xi times zeta, and that's it. Proved. আমরা আমাদের conclusion-এ আসতে সক্ষম. That is the conclusion, right? Theorem 26.8. The theorem states, let a real number xi is greater than the real number eta, and let's take another real number, say zeta, which is greater than 0, or zeta equals to 0, or zeta is less than 0. Then we have the multiplication xi times zeta is greater than eta times zeta, or xi times zeta equals to eta times zeta, or we have xi times zeta is less than eta times zeta respectively. ওকে, অর্থাৎ এই স্টেটমেন্ট আসলে কি মিন করছে দেখো, আমরা যখন ন্যাচারাল নাম্বারসকে স্টাডি করেছিলাম বা পজিটিভ রেশনাল নাম্বারস অথবা ডেডিকাইন্ড কার্স যখন আমরা স্টাডি করেছিলাম, তখন আমরা দেখেছিলাম যে গ্রেটার দ্যান এর উভয় পাশে যদি আমরা সেম নাম্বার দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি, দেন গ্রেটার দ্যান রিলেশনটা আনচেঞ্জ থাকে, রাইট? অর্থাৎ এটা পরিবর্তন হয় না, এটা গ্রেটার দ্যানই থাকবে। বাট আমরা যখন রিয়েল নাম্বারস নিয়ে স্টাডি করছি তখন সিনারিওটা কোয়াইট ডিফারেন্ট। এখানে যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা যখন উভয় পাশে কোনো একটা রিয়েল নাম্বার দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব, তখন যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা গ্রেটার দ্যান হতে পারে, ইকুয়াল হতে পারে, লেস দ্যান হতে পারে। ডিপেন্ড করবে যে আমরা যেই রিয়েল নাম্বার দ্বারা মাল্টিপ্লাই করছি সেই রিয়েল নাম্বারের ন্যাচারটা কেমন, সেটা কি পজিটিভ আর সেটা কি জিরো আর সেটা কি নেগেটিভ, এটার উপর নির্ভর করবে, রাইট? এটার উপর নির্ভর করে আমাদের রেজাল্ট আসবে। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু প্রুভ, রাইট? Proof. And let's take the hypothesis xi is greater than eta. And এটাকে আমি hypothesis হিসেবে নিচ্ছি বাট লিখছি না, right? And the hypothesis implies xi minus eta is greater than 0. Okay. And the statement implies the quantity xi minus eta times the real number zeta can be positive or the quantity can be 0, right? Xi minus eta times zeta equals to 0, or it can be negative. Xi minus eta times zeta can be negative respectively. অর্থাৎ এটার এই হাইপোথিসিসের রেসপেক্টে
এই কোয়ান্টিটির রেজাল্ট দেবে যে এই কোয়ান্টিটি কি পজিটিভ হবে আর জিরো হবে আর নেগেটিভ হবে। যখন যেটা পজিটিভ হবে তখন এই কোয়ান্টিটি পজিটিভ হবে অ্যান্ড সিমিলারলি জিরো অ্যান্ড নেগেটিভ, রাইট? কেন? এটা আমরা পাই ডেফিনেশন অফ মাল্টিপ্লিকেশন থেকে, রাইট? হ্যাঁ, বাই দ্য ডেফিনেশন অফ মাল্টিপ্লিকেশন on real numbers. কিভাবে? দেখো, ডেফিনেশন অফ মাল্টিপ্লিকেশন অন রিয়েল নাম্বারস কি বলে যে একটা মাল্টিপ্লিকেশন কখন পজিটিভ হবে, যখন হয় তারা দুটাই পজিটিভ হবে আর দুটাই নেগেটিভ হবে, রাইট? এই কেসে এই মাল্টিপ্লিকেশনটা গ্রেটার দ্যান জিরো বা পজিটিভ হবে। এখন এই কোয়ান্টিটি তো ফিক্সড, এটা তো পজিটিভ, রাইট? এটা পজিটিভ। দেন যখন এই যেটা পজিটিভ হবে কেবল তখনই এই কোয়ান্টিটি পজিটিভ হবে, রাইট? আর যেটা যদি জিরো হয় দেন এদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা জিরো হচ্ছে, অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ মাল্টিপ্লিকেশন আমাকে বলে যে অ্যাটলিস্ট একটা জিরো হলে আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন জিরো হবে। অ্যান্ড জাই মাইনাস এইটা যেহেতু পজিটিভ, দেয়ারফর যেটা যদি নেগেটিভ হয় দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ মাল্টিপ্লিকেশন এই কোয়ান্টিটি নেগেটিভ হবে, রাইট? দ্যাটস ইট। এখন আমরা এই কোয়ান্টিটিকে একটু স্টাডি করতে চাই। জাই মাইনাস এইটা টাইমস যেটা, অ্যান্ড এই কোয়ান্টিটির উপর তুমি যদি কমিউটেটিভ লকে দুইবার অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ সাবট্রাকশনকে অ্যাপ্লাই করো, দেন বলতে পারবে যে দ্য কোয়ান্টিটি ক্যান বি রিটেন অ্যাজ জাই টাইমস zeta minus eta times zeta, right? এটাকে এইভাবে আমরা লিখতে পারি। দেন এটাকে যদি আমরা এই স্টেটমেন্টে সাবস্টিটিউট করি, therefore আমরা পাবো, এটা ইমপ্লাই করে xi times zeta minus eta times zeta greater than 0, or xi times zeta minus eta times zeta equals to 0, or xi times zeta minus eta times zeta less than 0 respectively. Okay, and এখন আর কিছুই না, এখন আমাদের কাজ শেষ। আমরা এই কোয়ান্টিটিকে রিলেশনের ওই পারে নিয়ে যাব। Therefore the statement implies xi times zeta is greater than eta times zeta, or xi times zeta equals to eta times zeta, or xi times zeta is less than eta times zeta respectively, and আমরা আমাদের কনক্লুশন পেতে সক্ষম, আমরা আমাদের কনক্লুশনে পৌঁছাতে সক্ষম, রাইট? এটাই তো আমি চাচ্ছি। দেন প্রুভড, আমাদের স্টেটমেন্ট প্রমাণিত। আমরা এখন আমাদের নেক্সট থিওরেমে মুভ করব। Theorem 26.9. Theorem 26.9, and the theorem states that the equation eta times psi equals to xi, where psi and eta are given, and eta be non-zero, right? Eta cannot be 0. In this case, the equation has exactly one solution. It has exactly one solution, and this is psi, right? And what does it mean by exactly one? It suggests that here we have to check. There may be at most one solution. There will be at most one solution, and there will be at least one solution, right? And let's check that most part. Okay, first we have to check at most part. Proof. And here we assume there may be more than one solution, and our expectation is this will create a contradiction, right? Okay, let's assume psi 1 and psi 2 are solutions.
solutions such that psi1 is not equal to psi2. They are different, right? Okay, they are different to solution. And the hypothesis implies, since they are solution, then they will satisfy the equation. Therefore, we can say eta times psi1 equals to xi, and eta times psi2 equals to xi, then they are equal, right? Then eta times psi1 equals to eta times psi2. And we can add the inverse, additive inverse of eta times psi2 on the both sides. Then we can write eta times psi1 minus eta times psi2 equals to 0. Then according to the distribution over subtraction, the statement implies eta times psi1 minus psi2 equals to 0. And since eta is non-zero, then must be the quantity psi1 minus psi2 0, right? To make the whole quantity 0. Therefore, psi1 minus psi2 equals to 0. And finally, we have psi1 equals to psi2. Okay, then checked that most part. Okay, অর্থাৎ সর্বোচ্চ একটা সলিউশন থাকবে যদি থাকে, সলিউশন যদি থাকে সর্বোচ্চ একটা সলিউশন থাকবে। Now that least part, okay, আর এখানে আমাকে চেক করতে হবে যে at least একটা সলিউশন থাকে। And এটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করি? আমরা জাস্ট দেখাই যে there exists a solution, অর্থাৎ এটা আমরা কিভাবে দেখাবো? আমরা সলিউশন ক্রিয়েট করব। আমরা মনে করব যে মেবি এটাই সলিউশন, দেন ওটাকে আমরা এই ইকুয়েশনে ইনপুট দিয়ে দেখব যে এক্স্যাক্টলি ওটাই সলিউশন। ওকে, আমি ইনপুট দেওয়ার কাজটা করব না, আমি জাস্ট ক্রিয়েট করে দেব, ইনপুট দিয়ে তোমরা চেক করে নেবে যে ওয়ার্ক করছে। এখানে আমরা দুইটা কেস চিন্তা করতে পারি। যেহেতু এটা non-zero, therefore এটা can be positive or এটা can be negative. And for the case eta be positive, the solution psi is 1 over eta times xi. Okay, 1 over eta times xi. এবং তুমি এটা চেক করে দেখতে পারো ইনপুট দিয়ে। And for the case eta be negative, the solution is psi equals to minus 1 over absolute value of eta times xi. Okay, তুমি এটা চেক করে দেখতে পারো ইনপুট দিয়ে যে এটা সলিউশন। এখন এখানে কিছুটা কেয়ারফুল হতে হবে। তুমি এটা ভাববে না যে এই দুটো এক্সপ্রেশন সেম এক্সপ্রেশন, এটা ভাববে না। তোমরা অনেকে চিন্তা করতে পারো যে আমি ইন জেনারেল সলিউশনকে লিখতে পারি psi equals to 1 over eta times xi। আমি ইন জেনারেল এইভাবে সলিউশনকে লিখতে পারি, বাট এই মুহূর্তে এটা তুমি পারবে না, কারণ আমি রিয়েল নাম্বারসের ডিভিশনকে এখনো ডিফাইন করি নাই। ইন জেনারেল যে কোনো নন জিরো এইটা, রাইট, নট psi, যে কোনো নন জিরো এইটা জন্য 1 over eta বলতে কি বোঝায় এটা আমি এখনো ডিফাইন করি নাই, আমি এখনো ডিভিশনকে ডিফাইন করি নাই, রাইট। therefore 1 over পজিটিভ এটা বলতে কি বোঝায়, অর্থাৎ পজিটিভ নম্বরের জন্য এই ডিভিশনকে আমরা ডিফাইন করেছি ডেডেকিন্ড করছে, বাট নেগেটিভ নম্বরের জন্য আমরা এখনো ডিভিশনকে ডিফাইন করি নাই। দ্যাটস ওয়াই এই মুহূর্তে ইন জেনারেল সলিউশনকে এইভাবে লিখতে পারবে না, আগে ডিভিশনকে ডিফাইন করতে হবে। therefore আমরা মেবি সাইকে আমরা ইন জেনারেল এইভাবে, অর্থাৎ সলিউশনকে ইন জেনারেল ওইভাবে লিখতে পারবো, রাইট। দ্যাটস ইট। আমরা এখন ডিভিশনকে ডিফাইন করব। ডেফিনেশন 26.1, definition of division on real numbers, and the definition states that the solution psi from the previous theorem 26.9 is denoted by
The real number xi over the real number eta, and it can be read as the real number xi is divided by eta, right? Or we can say xi over eta. অর্থাৎ এখানে আমরা real numbers এর উপর division কে define করছি, and division is one kind of binary operator, but division কে আমি whole set of real numbers এর উপর binary operator চিন্তা করতে পারবো না, কারণ এই ডিনোমিনেটর যদি 0 হয় অর্থাৎ এটা যদি 0 হয় therefore তার উপরে কিন্তু ডিভিশন ডিফাইন নয়, রাইট? অর্থাৎ আমরা একটা রেস্ট্রিকশনের উপরে এই ডিভিশনকে একটা বাইনারি অপারেটর চিন্তা করতে পারি। and what is the restriction? The restriction is the set of non-zero real numbers, right? আমরা set of non-zero real numbers এর উপরে ডিভিশনকে বাইনারি অপারেটর চিন্তা করতে পারি। বাট কেয়ারফুল থাকবে যে নিউমারেটর যদি 0 হয় আর ডিনোমিনেটর যদি নন 0 হয় তবুও কিন্তু ডিভিশনের কোনো সমস্যা ছিল না। বাট আমরা 0 কে এক্সক্লুড করতে চাচ্ছি এই কারণে যে আমরা যদি 0 রাখি therefore এই ডিনোমিনেটরটা 0 হওয়ার চান্স থাকে, এই জন্য আমরা 0 কে এক্সক্লুড করে চিন্তা করছি যে নন 0 রিয়েল নাম্বার সেটের উপরে এটা বাইনারি অপারেটর, রাইট? And the binary operator is defined as the division. Division কে আমরা এই নোটেশনেও লিখি। The binary operator is a function from the set of ordered pairs, the set of ordered pairs xi comma eta, where xi and eta belongs to the set of non-zero real numbers, the set of non-zero, right? Non-zero real numbers or reals, okay? এটা domain, এটা এই ফাংশনের domain, and the codomain is এই সেট থেকে আমরা কোন সেটে ম্যাপ করব? এই সেটে, the set of non-zero real numbers, right? The set of non-zero reals is defined as অর্থাৎ এই বাইনারি অপারেটর এই সেট থেকে একটা এলিমেন্ট নেবে, বা আমরা বলতে পারি যে এই সেট থেকে একটা অর্ডার পেয়ার নেবে, ধরি xi and eta, অর্থাৎ xi the binary operator eta অর্থাৎ এই অর্ডার পেয়ারকে অপারেট করবে এবং দেবে psi such that psi is a solution of the equation eta times psi equals to the real number xi. অর্থাৎ এই বাইনারি অপারেটর এইভাবে বিহেভ করবে যে আমরা যদি এই অর্ডার পেয়ারটা ইনপুট দেই এই ফাংশনে, সেটা psi দেবে, যেখানে psi হচ্ছে এদের করেসপন্ডিং ইকুয়েশনের সলিউশন, রাইট? এবং এই সলিউশন কিভাবে এই সলিউশন এক্সিস্ট করে কি করে না বা কিভাবে বের করতে হবে সেটা আমরা আগের থিওরামে আলোচনা করেছি। ওকে, দ্যাটস ইট। এখন আমরা নেক্সট থিওরামে মুভ করব। আমাদের লাস্ট থিওরাম of the first theory, right? First theory of real analysis. এরপরে আমরা যাব সেকেন্ড থিওরিতে, রাইট? the theory of sequence and series in real numbers. আর এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল নাম্বারসের কনস্ট্রাকশন, রাইট? ওকে, আমরা এই থিওরিকে ক্লোজ করব একটা থিওরামের সাহায্যে, and the theorem is theorem 26.10, Dedekind's fundamental theorem. Dedekind's fundamental theorem. Okay? And the theorem states, let there is given any division of all real numbers into two classes, into two disjoint classes,
with the following properties. Following properties. অর্থাৎ আমরা এই পুরো রিয়েল নাম্বার লাইনকে দুইটা ডিসজয়েন্ট ক্লাসে ভাগ করব। কেমন করে ভাগ করব সেটা আমরা বাকি দুইটা প্রপার্টিতে সেটা আলোচনা করব। The property number one states that the classes are non-empty. Okay, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্লাসে at least একটা করে এলিমেন্ট থাকবে, রাইট? তারা দুটাই non-empty sets. Okay, and the property number two, every element of the first class is less than every element from the second class. Every element of the second class. অর্থাৎ এমন করে ডিভাইড করব পুরো রিয়েল নাম্বারকে বা পুরো রিয়েল নাম্বার লাইনকে বা পুরো রিয়েল নাম্বার সেটকে দুটো ডিসজয়েন্ট ক্লাসে যে প্রত্যেকটা ক্লাস নন এমটি, অ্যাটলিস্ট একটা করে এলিমেন্ট থাকবে এবং ফার্স্ট ক্লাসের সকল এলিমেন্ট সেকেন্ড ক্লাসের সকল এলিমেন্টের চেয়ে ছোট। জিওমেট্রিক্যালি বিষয়টাকে যদি আমি দেখাই তো বিষয়টা এরকম যে আমরা ডিভাইড করছি কিভাবে, এইভাবে, রাইট? এর পুরো রিয়েল নাম্বার লাইন, দেন আমরা এইভাবে আমরা ডিভাইড করছি। এটা ফার্স্ট ক্লাস, and এটা সেকেন্ড ক্লাস। এই ফার্স্ট ক্লাসের সকল এলিমেন্টস সেকেন্ড ক্লাসের সকল এলিমেন্টসের চেয়ে ছোট এবং ফার্স্ট ক্লাসে অ্যাটলিস্ট একটা এলিমেন্ট আছে, সেকেন্ড ক্লাসেও অ্যাটলিস্ট একটা এলিমেন্ট আছে, রাইট? তারপর এই দুটা প্রপার্টিকে মানছে। এখানে ওপেন ব্র্যাকেট দেওয়ার কারণ হচ্ছে এর কোনো গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট নেই, তবে সমস্যা নাই, এর গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট থাকতেও পারে, ক্লোজ ব্র্যাকেট দেওয়ার অর্থ হচ্ছে একটা গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট আছে, রাইট? দ্যাটস ইট। অর্থাৎ আমরা রিয়েল নাম্বারসকে জাস্ট দুটো ক্লাসে বিভক্ত করলাম, দুটো ডিসজয়েন্ট ক্লাস। এখন তুমি চেক করে দেখতে পারো যে এইভাবে যদি আমরা ডিভাইড করি দেন ফার্স্ট ক্লাস এন্ড সেকেন্ড ক্লাস এরা ডিসজয়েন্ট, রাইট? এদের মধ্যে কোনো কমন এলিমেন্ট নেই। এটা তুমি প্রমাণ করে দেখতে পারো যে এরা অ্যাকচুয়ালি ডিসজয়েন্ট। দেন এই থিওরাম কি ক্লাইম করে? এই থিওরামের কনক্লুশন হচ্ছে then there exists a real number xi such that every real number eta less than the real number xi belongs to the first class, and every real number eta greater than the real number xi belongs to the second class. Okay, অর্থাৎ এই থিওরাম আমাকে বলছে, কনক্লুশন দিচ্ছে যে আমরা যদি এইভাবে ডিভাইড করি পুরো রিয়েল নাম্বার লাইনকে, দেন একটা xi এক্সিস্ট করবে, একটা xi এক্সিস্ট করবে যার যে জায়ের চেয়ে ছোট সকল রিয়েল নাম্বারগুলো ফার্স্ট ক্লাসে বিলং করবে এবং জায়ের চেয়ে বড় সকল রিয়েল নাম্বারগুলো সেকেন্ড ক্লাসে বিলং করবে। এরকম একটা জাই এক্সিস্ট করবে, এরকম একটা রিয়েল নাম্বার এক্সিস্ট করবে, রাইট? এরকম হবে না যে এরকম কোনো রিয়েল নাম্বার এক্সিস্ট করছে না। তবে এখানে কেয়ারফুল থাকবে যে এই ফার্স্ট ক্লাস অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লাসের কনস্ট্রাকশনে একটু কেয়ারফুল থাকবে। দেখো এই কনক্লুশন একটু কেয়ারফুল থাকবে যে কনক্লুশন কি বলছে। এই কনক্লুশন বলছে যে সকল রিয়েল নাম্বার যারা জায়ের চেয়ে ছোট এরা ফার্স্ট ক্লাসে বিলং করবে। বাট আমি কিন্তু বলছি না, কনক্লুশন কিন্তু এটা বলছে না যে এরাই অল পসিবল রিয়েল নাম্বারস অফ দ্য ফার্স্ট ক্লাস, রাইট? অফ দ্য ফার্স্ট ক্লাস। অর্থাৎ ঠিক আছে, সমস্যা নেই। কনক্লুশন বলছে জায়ের চেয়ে ছোট সকল রিয়েল নাম্বারসগুলো ফার্স্ট ক্লাসে থাকবে, ওকে, থাকবে। কিন্তু এটা হইতে পারে যে এর চেয়ে এক্সট্রা কিছু এলিমেন্টও ফার্স্ট ক্লাসে থাকতে পারে, রাইট? এরাই যে অল পসিবল এলিমেন্ট, এই কনক্লুশন কিন্তু এটা ক্লেম করছে না। সিমিলার কথা আমার সেকেন্ড ক্লাসের জন্য, যে জায়ের চেয়ে বড় সকল এলিমেন্ট সেকেন্ড ক্লাসে থাকবে, বাট এরাই যে অল পসিবল
এলিমেন্টস অফ সেকেন্ড ক্লাস এটা কিন্তু ক্লেম করছে না। ওকে ওকে, আমরা আবার ফার্স্ট ক্লাসে আসি। এখানে কি বলছে যে জায়ের চেয়ে ছোট সকল এলিমেন্টস গুলো ফার্স্ট ক্লাসে থাকবে। এটা কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি এটাও বলছে যে জায়ের চেয়ে বড় সকল এলিমেন্ট সেকেন্ড ক্লাসে থাকবে, এবং ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাস যেহেতু ডিসজয়েন্ট, দেয়ারফর ফার্স্ট ক্লাসে যদি এক্সট্রা কোনো এলিমেন্ট থাকতে হয় সেটা জাই ব্যতীত আর কেউ না। হ্যাঁ, সেটা জাই ব্যতীত আর কেউ না। অ্যান্ড সিমিলার কথা আমার সেকেন্ড ক্লাসের জন্য। সেকেন্ড ক্লাসে বলছে যে জায়ের চেয়ে বড় সকল এলিমেন্ট সেকেন্ড ক্লাসে থাকবে, দেয়ারফর হ্যাঁ, সাইমালটেনিয়াসলি এটা বলছে যে জায়ের চেয়ে ছোট সকল এলিমেন্টস ফার্স্ট ক্লাসে থাকবে, দেয়ারফর সেকেন্ড ক্লাসে যদি এক্সট্রা কোনো এলিমেন্ট থাকতে হয় সেটা কেবলই মাত্র যায়, এবং যায় যদি ফার্স্ট ক্লাসে থাকে সেটা সেকেন্ড ক্লাসে থাকবে না, সেকেন্ড ক্লাসে থাকলে সেটা ফার্স্ট ক্লাসে থাকবে না, যে কোনো একটা ক্লাসে থাকবে। হ্যাঁ, হয় সেটা ফার্স্ট ক্লাসের গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট হবে, নয়তো সেটা সেকেন্ড ক্লাসের লোয়েস্ট এলিমেন্ট হবে, লিস্ট এলিমেন্ট হবে, রাইট? দ্যাটস ইট। অ্যান্ড হ্যাঁ, এটাই রাইট। অ্যান্ড ফার্স্ট ক্লাসে যদি গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট থাকে সেটা যাই হবে, দেয়ারফর সেকেন্ড ক্লাসে কোনো লিস্ট এলিমেন্ট থাকবে না। এখানে আমি একটা ওপেন ব্র্যাকেট চিন্তা করতে পারি, রাইট? এখানে আমি একটা ওপেন ব্র্যাকেট চিন্তা করতে পারি, এবং এখানে আমি একটা ক্লোজড ব্র্যাকেট চিন্তা করতে পারি, এই অর্থে যে সেকেন্ড ক্লাসে কোনো লিস্ট এলিমেন্ট নেই, বাট ফার্স্ট ক্লাসের একটা গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে যায়। অ্যান্ড সিমিলারলি এরকম আমি চিন্তা করতে পারি ডিভিশন, যেখানে ফার্স্ট ক্লাসে কোনো গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট নেই, অ্যান্ড হ্যাঁ, সেকেন্ড ক্লাসের একটা লিস্ট এলিমেন্ট আছে, এবং সেটা হচ্ছে আমার যায়, রাইট? হ্যাঁ, এই ক্লোজ ব্র্যাকেট ইন্ডিকেট করে যে লিস্ট এলিমেন্টটা এখানে আছে, অ্যান্ড ওপেন ব্র্যাকেট ইন্ডিকেট করে গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট নেই, আর এখানে হ্যাঁ, ক্লোজ ব্র্যাকেট ইন্ডিকেট করছে যে এখানে ফার্স্ট ক্লাসে গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট আছে, সেকেন্ড ক্লাসে হ্যাঁ লিস্ট এলিমেন্ট নেই, ওপেন ব্র্যাকেট ইন্ডিকেট করছে। দ্যাটস ইট। এবং এগুলোকে যদি আমি সাম আপ করি তো বিষয়টা এরকম দাঁড়ায়। ইন আদার ওয়ার্ডস the conclusion states that, অর্থাৎ কনক্লুশনকে আমি আরেকটা ভাষায় লিখছি যে every element of the first class is less or equal to eta, and every element of the second class is greater or equal to the eta, right? এটাই বলছে যে ফার্স্ট ক্লাসের সকল এলিমেন্ট হয় এটা হবে না, এটার চেয়ে ছোট হবে, অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লাসে সকল এলিমেন্ট এটা হবে না, এটার চেয়ে বড় হবে। দ্যাটস ইট। এটা এই থিওরেমের স্টেটমেন্ট। এখন আমরা প্রমাণ করব। দেখো, হ্যাঁ, অ্যান্ড একটা কথা আমার মিসিং হয়েছে, একটা কথা আমার লিখতে হবে যে থিওরেমের কনক্লুশন বলছে যে দেয়ার এক্সিস্ট নট জাস্ট দেয়ার এক্সিস্ট এ জাই, দেয়ার এক্সিস্ট এ ইউনিক এলিমেন্ট জাই, দেয়ার এক্সিস্ট এ ইউনিক এলিমেন্ট জাই সাচ দ্যাট হ্যাঁ, এই ঘটনা ঘটবে। অর্থাৎ এখানে একের অধিক জাই থাকবে না, থাকলে একটাই থাকবে, এক্স্যাক্টলি ওয়ান। এন্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই এক্স্যাক্টলি ওয়ান? এক্স্যাক্টলি ওয়ান প্রমাণ করতে হলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে সেখানে at most one যায় and at least one যায়, right? First check the at most part. Okay, proof at most. হ্যাঁ, এখানে আমি অ্যাজিউম করে নেব যে এখানে মোর দেন ওয়ান যায় আছে, অর্থাৎ মোর দেন ওয়ান রিয়েল নাম্বার আছে যা এই কন্ডিশন মানে হ্যাঁ মোর দেন ওয়ান যায়। আমি এক্সপেক্ট করবো যে সেখান থেকে কোনো কন্ট্রাডিকশন দাঁড় হবে, রাইট? ওকে, অ্যাজিউম xi 1 and xi 2, right? More than one xi. And আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে হ্যাঁ, এরা যেহেতু ডিস্টিংক্ট রিয়েল নাম্বার, অ্যাজিউম করে নাও যে xi 1 is less than xi 2. হ্যাঁ, একটাকে তো ছোট, একটাকে এবং একটাকে তো বড় হতেই হবে, রাইট? আমি ধরে নিচ্ছি xi 1 ছোট, xi 2 বড়, দেয়ারফর এদের মাঝে একটা রিয়েল নাম্বারের এক্সিস্টেন্স আমি পাবো, এটা আমি প্রমাণ করে আসছি। হ্যাঁ, এদের মাঝে একটা রিয়েল নাম্বার আছে, এবং সেটা আর কিছুই না, হ্যাঁ সেটা অনেক কিছুই হতে পারে, বাট আমি একটা স্পেশাল রিয়েল নাম্বার নিচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি আমার সাথে অ্যাগ্রি করবে যে
xi1 is less than, right, xi1 plus xi2 divided by 1 plus 1 is less than xi2, অর্থাৎ এদের মাঝে এই স্পেশাল রিয়েল নাম্বারের সন্ধান আমি পেলাম এবং এরকম আরো অনেক রিয়েল নাম্বার আছে, সমস্যা নেই। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই রিয়েল নাম্বারটা xi1 এর চেয়ে বড় এবং xi1, হ্যাঁ, এবং xi1 এই কনক্লুশন মানছে, therefore হ্যাঁ, এটা যদি xi1 এর চেয়ে বড় তার মানে এটা সেকেন্ড ক্লাসে থাকবে, রাইট? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ সেকেন্ড ক্লাসে থাকবে। এবং xi2 যেহেতু এই কনক্লুশন মানছে এই নাম্বারটা xi2 এর চেয়ে ছোট, therefore হ্যাঁ xi2 এর চেয়ে ছোট, এর মানে হচ্ছে সেটা ফার্স্ট ক্লাসে থাকবে, রাইট? একই সাথে এটা ফার্স্ট ক্লাসে থাকবে, কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস এন্ড ফার্স্ট ক্লাস এরা ডিসজয়েন্ট, একটা এলিমেন্ট একই সাথে দুইটা ক্লাসে থাকতে পারে না, and this is the contradiction, right? This is the contradiction, okay? And that's it, আমরা at most পার্টটাকে প্রমাণ করতে সক্ষম। এখন আসবে at least পার্ট, এটা হ্যাঁ at least পার্ট খুব একটা সহজ হবে না। Now at least পার্ট, অর্থাৎ আমাকে এখানে শো করতে হবে যে at least একটা xi এক্সিস্ট করে যেটা হ্যাঁ কনক্লুশনকে মানে, রাইট? অর্থাৎ এখানে আমার xi এর এক্সিস্টেন্সকে শো করতে হবে, অর্থাৎ আলটিমেটলি আমাকে একটা xi ক্রিয়েট করতে হবে, দেন সেটা আমরা চেক করব যে সেই xi পারফেক্টলি ওয়ার্ক করছে কিনা। হ্যাঁ, এটা রিগোরাস প্রুফ আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, এখানে আমি জাস্ট প্রুফ ডিরেকশনটা দেবো যাতে তোমার রিগোরাস প্রুফটা বুঝতে সহজ হয়। ওয়েল, প্রুফ ডিরেকশন, প্রুফ ডিরেকশন। এখন আমাদের রিয়েল নাম্বার লাইনস, হ্যাঁ রিয়েল নাম্বার লাইনকে মোটামুটি 4টা ওয়েতে ডিভাইড করা যায় দুইটা ক্লাসে। হ্যাঁ, অর্থাৎ এখানে 4টা কেস জেনারেট হবে, এন্ড প্রত্যেকটা কেসেই আমাকে শো করতে হবে যে হ্যাঁ প্রত্যেকটা কেসেই একটা করে xi এক্সিস্ট করে। কেস নাম্বার 1, কেস নাম্বার 1, আমরা আমাদের রিয়েল নাম্বার লাইনকে এইভাবে ডিভাইড করতে পারি যে হ্যাঁ at least one positive real number belongs to the first class, okay? অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাসে at least একটা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার থাকে, and সেটা জিওমেট্রিক্যাল ইন্টুইশন কেমন? হ্যাঁ, আমরা পুরো রিয়েল নাম্বার লাইনকে ডিভাইড করতে পারি এইভাবে যে এটা 0, দেন ফার্স্ট ক্লাসটা হবে এরকম, ঠিক আছে? অর্থাৎ at least একটা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার ফার্স্ট ক্লাসে আছে and সেকেন্ড ক্লাসটা এইরকম, রাইট? অথবা আমরা চিন্তা করতে পারি যে এইরকম, অথবা হ্যাঁ এটা 0, ফার্স্ট ক্লাসকে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি, অর্থাৎ গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট থাকে ফার্স্ট ক্লাসে and সেকেন্ড ক্লাস হচ্ছে এটা, অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাসে কোনো লিস্ট এলিমেন্ট নেই, রাইট? আমরা জিওমেট্রিক্যালি এইভাবে ভাবতে পারি যে কেস নাম্বার 1 আসলে কি মিন করছে। আমাকে দেখাইতে হবে যে at least একটা xi এক্সিস্ট করে, হ্যাঁ at least একটা xi এক্সিস্ট করে, রাইট? আর আমি সেই xi এর কনস্ট্রাকশনটা এখানে দেব, তোমরা চেক করে নেবে যে সেই xi পারফেক্টলি ওয়ার্ক করছে। হ্যাঁ, সেই xi-টা হচ্ছে xi, হ্যাঁ, is a Dedekind cut. Dedekind cut consists of the positive rational numbers which are contained in the first class. Okay, first class. Xi is a Dedekind cut, consists of the positive rational numbers, positive rationals without the greatest element, right? Without the greatest element, without the greatest element, যদি কোনো greatest element থেকে থাকে, right? হ্যাঁ, greatest element-কে আমি কেন বাদ দিচ্ছি? কারণ একটা কাটে কোনো greatest element নেই, কোনো greatest rational number নেই। Okay, without the greatest rational number, which are contained in the first class, in the first class. অর্থাৎ এই যে পজিটিভ রেশনাল নাম্বারস গুলো নিয়ে যে একটা কাট
কনস্ট্রাক্ট হবে সেই কাটটাই আলটিমেটলি সেই যায় পারফেক্ট যায় ফর দ্য কেস নাম্বার 1 রাইট অ্যান্ড তুমি এটা চেক করে নেবে যে এটা ওয়ার্ক করছে এখানে কিছু বিষয় চেক করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের সেট একটা কাট অ্যাকচুয়ালি কাট ফর্ম করে প্রথমত এটা তোমার প্রমাণ করতে হবে সেকেন্ডলি প্রমাণ করতে হবে যে এই কাটটাই আমাদের অ্যাকচুয়াল যায় যেটা নিয়ে আমরা ইন্টারেস্টেড রাইট দেন ওয়েল এটা ঠিক আছে এখন আমরা আসি কেস নাম্বার 2 কেস নাম্বার 2 ওকে অ্যান্ড কেস নাম্বার 2 আমরা রিয়েল নাম্বারকে এইভাবে ডিভাইড করব যে all negative numbers in the first class and 0 and the positive real numbers in the second class okay অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাসে থাকবে সকল নেগেটিভ নাম্বারস অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লাসে থাকবে 0 এবং সকল পজিটিভ নাম্বারস therefore জিওমেট্রিক্যালি যদি দেখি বিষয়টা এরকম আমরা রিয়েল নাম্বার লাইনকে এইভাবে ডিভাইড করছি যে এটা 0 অ্যান্ড ফার্স্ট ক্লাসে সকল নেগেটিভ নাম্বারস অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লাসে 0 সহ সকল পজিটিভ নাম্বারস অর্থাৎ 0 এখানে বিলং করবে সেকেন্ড ক্লাসে সেকেন্ড ক্লাস অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট ক্লাস দেন এখানে একটা জাই এক্সিস্ট করবে এবং তুমি 100% শিওর সেই জাইটা হলো 0 রাইট সেই জাইটা হচ্ছে 0 ওকে এটা কোয়াইট ইজি কেস নাম্বার 3 ওকে এখানে 0 and all the negative numbers in the first class and positive real numbers in the second class ওকে অর্থাৎ এটাকে আমরা এইভাবে ডিভাইড করছি যে 0 and all the negative real numbers belongs to the first class and সকল পজিটিভ নাম্বারস গুলো সেকেন্ড ক্লাসে থাকবে এবং এখানেও তুমি 100% শিওর জাই ইকুয়ালস টু দ্য রিয়েল নাম্বার 0 রাইট দ্যাটস ইট অর্থাৎ আমি জায়ের এক্সিস্টেন্সকে শো করাচ্ছি তো জাই এক্সিস্ট করে ফর দ্য কেস নাম্বার 3 now the last case number 4 আর এখানে আমি রিয়েল নাম্বারসকে এইভাবে ডিভাইড করব যে there exists a negative number in the second class okay that's it অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাসে একটা নেগেটিভ নাম্বার এক্সিস্ট করবে এটাকে আমরা দুই ভাবে চিন্তা করতে পারি এই যে এটা 0 আর এটা আমার সেকেন্ড ক্লাস আর এটা ফার্স্ট ক্লাস ওকে অ্যাট লিস্ট একটা নেগেটিভ নাম্বার আমার সেকেন্ড ক্লাসে বিলং করছে অথবা আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে এটা 0 এটা আমার সেকেন্ড ক্লাস রাইট এটা আমার সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ লিস্ট নাম্বারটা সেকেন্ড ক্লাসে আছে এখানে লিস্ট নাম্বার সেকেন্ড ক্লাসে নেই আর এটা আমার ফার্স্ট ক্লাস এখানে ফার্স্ট ক্লাসে গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট আছে এখানে ফার্স্ট ক্লাসে গ্রেটেস্ট এলিমেন্ট নেই and এটাকে তুমি চিন্তা করবে কেস 4 কে আসলে আমরা কেস 1 এ কেস 1 এ ট্রান্সফর্ম করতে পারি রাইট কেস 1 এ somehow ট্রান্সফর্ম করতে পারি দেন আমরা কেস 1 কে সলভ করতে পারি সলভ করে আমরা একটা জায়ের সন্ধান পেতে পারি ওয়েল সেটাকে আমি নাম দিচ্ছি জাই 1 তার করেসপন্ডিং একটা জাই এক্সিস্ট করবে ফর দ্য কেস নাম্বার 4 তুমি এটা চিন্তা করবে যে কিভাবে কেস 4 কে কেস 1 এ নেওয়া যায় রাইট দেন সলভ ইট ওকে তোমরা বাকি কাজ করবে আমি জাস্ট ডিরেকশনটা দিলাম and এর মাধ্যমে আমাদের রিয়েল অ্যানালিসিসের ফার্স্ট থিওরি কমপ্লিটেড আমরা এখন এই কোর্সের সেকেন্ড থিওরি নিয়ে আলোচনা করব দ্য থিওরি অফ সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজ ইন রিয়েল নাম্বারস